ஹலோ விவர்ஸ், வெல்கம் டு எஸ்பி லேர்னிங் போர்ட்டல். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி விட்டுருங்க. Hello students, now we are going to discuss Python functions, chapter number 7 in our syllabus, the last part of the Python functionalities. Previously we discussed about the function, how to create the function, how to define a function, different type of arguments and scope rules of variables, everything we discussed. So now we are going to discuss about the built-in functionalities, composition function and what is recursive function. Three things we are going to discuss now. What is built-in? Built-in means already predefined inside our Python அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். So already predefined அப்படின்னா எப்படி இருக்கும்? It should be stored in any one file. அந்த ஃபைலை மட்டும் நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிட்டோம்னா அதில் இருக்கிற எல்லா ஃபங்க்ஷனிட்டிஸும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் in C++ sting.h, all the string based functions are predefined inside the sting.h. ctype.h, math.h, iostream.h. Okay, so these are some example header files that has predefined functions. So using that file we can execute all the string manipulation functions. இதுதான் பைத்தான்லயும் இருக்கு. அதுல ஜென்ரலா சில ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் வந்து பைத்தானோட ஜென்ரல் ஃபைல்லையே ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். அதில் ஒன்று தான் ஏபிஎஸ், அப்சல்யூட் வேல்யூ ஆஃப் தி நம்பர் அப்படின்னு சொல்லலாம். மைனஸ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அப்படின்னு எதுவுமே இல்லாமல் it commonly gives the general number, common number. Minus 23 means plus 23 னா கொடுக்கும், plus 23 சொன்னாலும் 23 அப்படின்னு சொல்லி தான் சொல்லுவோம். அதுதான் ஏபிஎஸ் அப்சல்யூட் வேல்யூ அப்படிங்கிறதோட ரிசல்ட். ORD அப்படின்னு அடுத்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டி, இட் இஸ் யூஸ்ட் டு கிவ் த ASCII வேல்யூ ஆஃப் தி கிவன் யூனிகோட் கேரக்டர். இப்போ கேபிட்டல் ஏ அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா the ASCII வேல்யூ ஃபார் தி கேபிட்டல் ஏ 65, ஸ்மால் ஏ அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இட் இஸ் 97. ஓகே, இந்த ASCII வேல்யூ வந்து ஃபெச் பண்ணி எடுக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற ஃபங்க்ஷன் தான் ORD. CHR, suppose if you are passing any one ASCII value, so அந்த ASCII வேல்யூக்கு உண்டான கேரக்டர் என்ன, equivalent unicode character. Okay, it returns the unicode character for the given ASCII value அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லலாம். ஸோ ORDயும் CHRம் பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். CHR மீன்ஸ் it displays the character. ORD means it displays the ASCII value. Don't forget it. Next, bin. Bin means binary அப்படிங்கிற short form, binary. So we can display the binary value of the any given number. ஒரு நம்பர் நீங்க வந்து integer நம்பர் கொடுக்குறீங்க, it displays the equivalent binary number. Okay, prefixed with 0 b. B means binary. So for example 15 நம்ம பாஸ் பண்றோம். If you pass 15, it displays 1111 along with the prefix of 0b அப்படிங்கிறது. Next பார்த்தீங்கன்னா type. It is used to return the type of the object. Type of the object. இப்போ 23.6 நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த இடத்துல. 23.6 means it is a float type. 23 is an integer type. Okay, within the double quotes, computer is a string type. True or false, boolean type. ஸோ அந்த மாதிரி என்ன டைப் அப்படின்றத சொல்றதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபங்க்ஷனாலிட்டி டைப் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன். The next one is ID. ID means identification, where we can get the identity of the object. So identity is nothing but the address of an object அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். Where it stores, where we are going to refer, where we are going to identify identity of the object. So for example, y is equal to கேரக்டர் ஏன்னு சொல்லி ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம். அந்த கேரக்டர் ஏங்கிறது எந்த அட்ரஸில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும், இன் விச் அட்ரஸ் we are storing the character a. That means what is the address of the variable y அப்படிங்கிறது தான் மீனிங். ஸோ இதில் பாருங்கள் 134807336 அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டிஸ்பிளே ஆகுது. திஸ் இஸ் த அட்ரஸ். இட் மே பி டிஃபர் சிஸ்டம் பை சிஸ்டம். ஓகே, ஒவ்வொரு சிஸ்டத்துக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி டிஸ்பிளே ஆகலாம். ஓகே, the next is a min function. Min means minimum.
Max means maximum, sum means summation of the, otherwise addition of the given list of values. The list அப்படின்னு சொல்றாங்க. லிஸ்ட்டை பற்றி நம்ம சொன்னால் சாப்டர் நம்பர் 8, சாரி நெக்ஸ்ட் சாப்டரில் நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். லிஸ்ட் டிபிள்ஸ் அப்படின்லாம். இட் இஸ் அ டைப் ஆஃப் அரே. அந்த அரே ஆஃப் வேல்யூஸில் எது மினிமம் வேல்யூ எது மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் இந்த மூணுமே. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மை லிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஓப்பன் ஸ்கொயர் பிராக்கெட் க்ளோஸ் பிராக்கெட்குள்ள 4 வேல்யூஸ் ஆர் 21, 76, 98, 23. So which is the minimum value? 21 is the minimum value, right? Which is the maximum value? 98 is the maximum value. So what is the sum of these 4 values? அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா that is a 218 அப்படிங்கிறது. So to display these minimum maximum sum values, we are going to use min of, max of, sum of அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் 3 மார்க் கொஷின்ஸ். ஃபார்மட் ஆஃப் அப்படிங்கிற வாட் இஸ், எக்ஸ்பிளைன் அபவுட், ரைட் அபவுட் ஃபார்மட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம். ஜென்ரலாகவே பில்டின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது செப்பரேட்டாக ஒரு 5 மார்க் கொஷனில் எக்ஸ்பிளைன் எனி 5 பில்டின் மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம். ஸோ யூ கெட் ரெடி ஃபார் தட். வெரி சிம்பிள். ஓஆர்டி ஃபங்க்ஷன், அப்சல்யூட் ஃபங்க்ஷன், ஆஸ்கி வேல்யூஸை டிஸ்பிளே பண்ணுறது. ஓகே, சிஹெச்ஆர் ஃபங்க்ஷன், மின், மேக்ஸ், சம், ஃபார்மட் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லி சிம்பிளாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு போயிடலாம். யூ கேன் கெட் ஃபுல் மார்க்ஸ் இஃப் யூ ஆர் ரைட்டிங் த பில்டின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்ட்டு. ஸோ வாட் இஸ் ஃபார்மட் ஆஃப், மீனிங் ஆஃப் த ஃபார்மட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்? இட் இஸ் ரிட்டன் த அவுட்புட் பேஸ்ட் ஆன் த கிவன் ஃபார்மேட். என்ன ஃபார்மேட்டில் நம்ம கொடுக்குறோமோ அந்த ஃபார்மேட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி டிஸ்பிளே பண்ணணும். சப்போஸ் இஃப் ஐ வாண்ட் டு டிஸ்பிளே இன் பைனரி ஃபார்மேட் ஆர் ஆக்டல் ஃபார்மேட் ஆர் ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் நோட்டேஷன், ஸோ இட் டிஸ்பிளேஸ் லைக் தட். பைனரினா பேஸ் வேல்யூ இஸ் 2, the octal அப்படின்னு சொன்னா base value is 8, the fixed point அப்படின்னு சொல்லும்போது it displays default precision of 6 decimal places numbers display பண்ணும். ஓகே, எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. print binary format of 15, b. இந்த b அப்படிங்கிற கேரக்டர் வந்து வித்தின் சிங்கிள் கோட்ஸ்ல நீங்க ஃபார்மட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து செகண்ட் ஆர்குமெண்ட் அனுப்பணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்குமெண்ட் இஸ் அ வேல்யூ, செகண்ட் ஆர்குமெண்ட் இஸ் அ formatting description, what format of value you want, like that. So 15, b means 15 oda binary value. So 15 oda binary value enna 1111. The same way 25, the next value is 25. So octal format la venum, so adanaala enna seiyana o appdi solli kudukuren. So the octal value of 25 is 31 appdi sollu. The fixed point number format la venum f appdi kudukurom. So b means binary, o means octal, f means fixed point notation. So 25.000000. So totally how many decimal places are there? 6 decimal places are there. One more question. Okay. The next one is a round off function. What is this of round off? Decimal places floating values round money display function round off function. So it displays the nearest round value or nearest integer as an input. Actually the round off வந்து 2 arguments தேவைப்படும். One is a first argument is a specified value. Second argument வந்து optional தான். If you want to give, you can give, otherwise we can neglect it. What is use of the second argument? It is used to specify the number of decimal places need to be displayed அப்படிங்கிறது தான் அது சொல்லும். 2 decimal place வரைக்கும் நீங்க round off பண்ணு, 5 decimal place வரைக்கும் எனக்கு வேணும், 4 வேணும், only 1 decimal place is enough for me, I don't want any decimal places. இதுதான் இதோட பாயிண்ட். If you don't want any decimal places, you just give only the round off number, அவ்வளவுதான். For example 17.9, 22.2, then 18.3 minus 18.3, இந்த மூணு வேல்யூ இருக்கு. ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணோம் அப்படின்னா 17.9 அப்படிங்கிறது 18 அப்படின்னு டிஸ்பிளே பண்ணும். 22.2 அப்படிங்கிறது வந்து 22 பிகாஸ் மோர் தென் 5 இருந்தால் மட்டும்தான் இட் should be rounded அப்படிங்கிறது. மோர் தென் 5, keep in mind more than 5. minus 18.3 அப்படிங்கிறது வந்து minus 18 அப்படிங்கிறது சொல்றது டிஸ்பிளே பண்ணுது. ஓகே, அது அண்டர்ஸ்டாண்ட். இது ரவுண்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனோட மீனிங். இதில் செகண்ட் ஆர்குமெண்ட் வச்சு எப்படி இருக்கும்? ரவுண்ட் ஆஃப் நம்பர் n டிஜிட்ஸ், அதாவது எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் யூ வாண்ட் அப்படின்னு 17.89 அப்படிங்கிற ஒரு வேல்யூ எடுத்துக்கலாம். ஸோ ரவுண்ட் ஆஃப் n1, 0 அப்படின்னா 0 டெசிமல் பிளேசஸ் அப்படின்னு தான் மீனிங்.
So 17.89, so more than 5, so automatically rounded as 18 அப்படின்னு. Second one, n1 comma 1, 1 decimal places வேணும். So 9 is more than 5, so 8 is changed as a 9. I want 2 decimal places. Already the 2 decimal places are there, so it is display as it is. அப்படிங்கிறது தான் அந்த round off ஓட meaning. The next functionality is called as a pow. Pow means power. A to the power b அப்படிங்கிறது தான் அந்த meaning. The pow function requires 2 arguments. One is a, another one is a b. A to the power b அப்படின்னு கொண்டு வரதுக்காக தான் the power of b. A rise to the power of b. இப்போ a வேல்யூ 5 வச்சுக்கலாம், b வேல்யூ 2 வச்சுக்கலாம். pow of a, b அப்படின்னு சொன்னா 5 to the power 2. 5 to the power 2 means 25 அப்படிங்கிறது அதோட ரிசல்ட். Are you understand? Okay, so ABS function, ORD function, CHR function, format of function, min, max, sum function, binary, type, ID function, the next round of function, the last one is power of function. இது எல்லாமே வந்து built-in functions சொல்றது. So mathematical functions இதோட சேர்த்து நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலாம். There are 3 mathematical functions they explained in your book. First one is a float of function. Floor, seal. Floor na நம்ம கீழே உட்காந்துருக்கக்கூடிய பிளேஸ் தான் ஃப்ளோர். சீல்னா மேலே சீலிங். அப்படி மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. இதோட ரிசல்ட் சொல்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஃப்ளோர் தரப்பகுதி அப்படின்னா லெஸ் தேன். அப்போது சீல் அப்படின்னா மேலே டாப், அப்போ கிரேட்டர் தேன். கீப் இன் யுவர் மைண்ட். So floor, it returns the largest integer less than or equal to x. X ல நீ கொடுத்திருக்கக்கூடிய வேல்யூவோட லெஸ்ஸரான ஒரு லார்ஜஸ்ட் நம்பர். ஓகே, லார்ஜஸ்ட் இன்டிஜர் அப்படின்னு சொல்றோம். The next seal அப்படின்னு சொல்லும்போது it displays smallest integer greater than or equal to. Greater than or equal to அப்படிங்கிறது அதோட பாயிண்ட். Next one பார்த்தீங்கன்னா SQRT, it is used to find out the square root of the given number. Square root of 49 is 7. Square root of 225 is 15. So square root of the given number SQRT அப்படிங்கிறது அதோட பாயிண்ட். புரியுதுங்களா? ஸோ இப்போ இதுதான் அந்த ஃப்ளோர், சீல், SQRT அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன்ஸோட மீனிங். இந்த 3 1 மார்க் கொஸ்டின்ஸில் கேட்கலாம். ரெடி ஆகிக்கோ. ஸோ இதை வந்து ஒரு எக்ஸிக்யூஷன் பண்ணி பார்த்துடலாம். பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அடுத்த கான்செப்ட் போயிடலாம். ஸ்டார்ட் ஆல் ப்ரோக்ராம்ஸ் பைத்தான் 3.4 ஐடியல் அப்படிங்கிறது போகிறோம். நவ் வி ஆர் கோயிங் டு ஓப்பன் த பைத்தான் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஸோ ஐ டைப்ட் ஆல்ரெடி சம் ப்ரோக்ராம்ஸ். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இம்போர்ட் மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ்னால இம்போர்ட் மேத். n is equal to input of enter your value. நம்மளே ரன் டைமில் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு வேல்யூ வச்சுருக்கிறேன். ஸோ வாட் ஆர் த ஃபங்க்ஷன் ஐ இன்க்ளூட்? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ABS, absolute value. ORD, ordinal, that means the character, given characteரோட ASCII value. So for that I just give A. The next, for 100ஓட 100ங்கிற ASCII வேல்யூவோட கேரக்டர் என்ன அப்படின்னு டிஸ்பிளே பண்ணும். The next, the binary of 12 அப்படிங்கிற நம்பரோட பைனரி வேல்யூ பின் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கும். இன்டிஜர் 10 அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன், இதோட டைப் என்னன்னு சொல்லணும். தென் ஃப்ளோட் 12.34 இதோட டைப் என்னன்னு சொல்லணும். ஸ்ட்ரிங் வித் இந்த டபுள் கோட்ஸில் கொடுத்துருக்கு, இதோட டைப் பண்ண. சப்போஸ் இஃப் ஐ டைப்டு ட்ரூ அப்படின்னா இட் இஸ் அ பூலியன் டைப், அதை அப்படியே டிஸ்பிளே பண்ணுதான்னு செக் பண்ணணும். ஸோ டைப் ஃபங்க்ஷன் ABS, ORD, CHR, bin அப்படின்னு 4 ஃபங்க்ஷன். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஐடி, யூசர் டு ஐடென்டிஃபை த அட்ரஸ் ஆஃப் தி கிவன் நம்பர், என்ன எங்கே ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த அட்ரஸ். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மின் மேக்ஸு. இந்த மின் மேக்ஸுக்காக டைரெக்டாகவே நான் வந்து ஒரு 4 வேல்யூ கொடுத்துருக்கேன், அதை வச்சு என்ன செய்யணும்னா அதை டிஸ்பிளே பண்ணும். சம் இஸ் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் லிஸ்ட். ஸோ ஐ கிரியேட்டட் a list here. B is equal to 12.13.15.23. It displays the sum of these values. ஓகேங்களா?
The next பார்த்தீங்கன்னா integer number directly we are storing as integer. So integer என்னன்னு கொடுத்துட்டேன் நான். The format of functions அப்படிங்கிறதுக்காக நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா octal அப்படின்னு கொடுத்து format of O, binary format of B, then fixed point format of F அப்படின்னு சொல்றோம். நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு k is equal to 26.7 அப்படின்னு ஒரு வேல்யூ எடுத்துக்கலாம். Now I am going to display the floor of function. Okay, floor function. Floor அப்படின்னு கொடுக்குறேன் நான். within the double quotesல math dot floor of k. The same thing I am going to display for a ceil of function. The ceil means top. Okay, CIL, ceil of. இங்கே நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் ceil அப்படின்னு கொடுக்குறோம் ceil of function. Okay, the next print floor ceil then pow. Okay, pow. Pow means power of 3, 2 அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். இந்த power of 3, 2 அப்படிங்கிறது வந்து என்ன செய்யணும்னா pow of 3, 2 அப்படின்னு கொடுத்துறாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் நம்மளோட மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷனில் இருக்கக்கூடியது ஸ்கொயர் ரூட். ஸ்கொயர் ரூட், இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டுக்கு வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா SQR math dot SQRT of k. k கூட வேண்டாம் 144ன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, I understand. So இது எல்லா ஃபங்க்ஷனும் நான் கொடுத்துருக்கிறேன். Now we are going to run our program. After save, run கொடுக்குறேன். ஸோ enter your number அப்படின்னு கேட்குது. ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா 23 or 25 அப்படின்னு கொடுப்போம். ஸோ your number is 25, the absolute value is 25. ASCII value for the small a is 97. The character for the nearest character for the equivalent 100 is D. Binary of 12 வந்து 0B 1100 1100. Then integer 10 அப்படிங்கிறது class int, class float, class str, that means strings, class bool. அப்போ என்ன data type அப்படிங்கிறத சொல்றோம், type of function யூஸ் பண்ணிருப்போம் நம்ம. Next id of n, இந்த 25ங்கிறது எங்க ஸ்டோர் ஆயிருக்குன்னா இந்த அட்ரஸ்ல தான் ஸ்டோர் ஆயிருக்கு. Okay, the next the minimum of the given set of numbers என்ன 12, maximum of the given set of numbers is 23. The sum of this list அப்படின்னு சொன்னா 63. So 25ங்கிறது என்ன நம்பர், integer, directly it displays octal to convert a octal. Okay, 31. Next format of functionsல binary அப்படின்னு சொல்றதுக்காக 25 ஓட binary number 0B within the single quote B ன்னு கொடுத்துருப்போம் நம்ம. So 1100 அப்படின்னு 201. Okay, 25 ஓட நம்பர். The fixed point அப்படிங்கிறது 25.000000. It displays with the float number. Floor நம்ம என்ன வேல்யூ கொடுத்தோம்னா 26.7 கொடுத்தோம். நல்லா மைண்ட்ல பாருங்க, இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கலாம் 26.7 அப்படிங்கிற நம்பர் தான் கொடுத்தோம். இதில் வந்து ஃப்ளோர் வேல்யூ என்ன டிஸ்பிளே ஆகுதுன்னா 26 டிஸ்பிளே ஆகுது. சீல் வேல்யூ என்ன டிஸ்பிளே பார்க்குறது பாருங்க 27. ஸோ சீல் மீன்ஸ் டாப், ஸோ லார்ஜஸ்ட் நம்பர். ஓகே, லார்ஜஸ்ட் நம்பர். அப்போ 26க்கு அடுத்த நம்பர், அதுதான் லார்ஜஸ்ட் நம்பர். அதே மாதிரி ஃப்ளோருங்கிறது ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர், அப்போ 26. இப்போ 26.2ன்னு இருக்கு, என்ன ஆகும் 26 தான் டிஸ்பிளே ஆகும். 26.2ன்னு இருக்கும் சீலா ஃபங்க்ஷனில், அப்போ உங்களுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 27 தான் வரும். அப்போ நெக்ஸ்ட் லார்ஜஸ்ட் நம்பர் என்னவோ அந்த நம்பர் தான் டிஸ்பிளே பண்ணும். ஸோ பவர் ஆஃப் 3, 2 இஸ் 9. நெக்ஸ்ட் SQRT 144 கொடுத்துருக்கேன். ஸோ 144 அதோட ஸ்கொயர் ரூட் நம்பர் இஸ் 12.0. இது சும்மா அப்படி பார்த்தா அவங்களுக்கு புரிஞ்ச மாதிரி தான் தெரியும். Just note down each and everything, work it out by your own, then only you can understand what is the meaning of each and every function. So in the functionality வந்து explain பண்றது reason they may ask in the 5 mark questions. அதான் main point பார்த்துக்கிட்டேங்க. The next concept is a composition function. What is mean by composition? Combinations அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம்.
the result of the one function is given to the input of another function அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். So we are going to evaluate some expressions. அப்போ இந்த எவாலுவேஷன் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், காம்போசிஷன் மெத்தடாலஜி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்றோம். The value returned by the function may be used as an argument for the another function is a nested manner. This is called as composition. What we discussed the same thing. ஓகே, ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் இருக்காது. ஒரு பிளாக்குக்குள்ள இன்னொரு பிளாக் இருந்தால் நெஸ்டட் பிளாக்ன்றோம். ஒரு இஃப்குள்ள இன்னொரு இஃப் இருந்து நெஸ்டட் இஃப். சேம் வே ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள another one function define பண்ணோம் அப்படின்னா that is called as nested manner, is called as a composition, right? For example, input of function நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். The input of function, the result of the input of function is applied to the EVAL, அதாவது evaluation, அதோட ஃபங்க்ஷனோட மீனிங் தான் evaluate ஃபங்க்ஷனோட மீனிங், அதாவது இன்புட்டாக போகும். So see the example, n2 is equal to evaluate of input of enter your arithmetic expression அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. So input of function என்ன பண்ணணும்னா it gets an expression from the user. So based on the expression, the result of the expression going to be evaluated by using the function eval. The result of the expression, evaluation of expression, is going to be stored in the variable n2. So இதை வந்து ரன் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்க. So it asks the execution, expression கேட்குது 12.0 plus 13.0 into 2. ஸோ இந்த எக்ஸ்பிரஷனை ரன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ரிசல்ட் கிடைக்கும், 38 கிடைக்கும். why or how அப்படின்னு கேட்டால், based on the BODMAS rule, first you multiply with the 13. 13 into 2 என்ன அப்படின்னா 26. 26 plus 12 அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா that is a 38. Suppose if you add these two values, என்ன கிடைக்கும், 25 கிடைக்கும். 25 into 2, 15 ஆகிடும். That is a wrong answer. So we have to follow the proper mathematical rules to do all the evaluations. இப்போ மல்டிப்ளிகேஷன் அப்படின்னுங்கிறது தான் ஃபர்ஸ்ட் வரணும். அடுத்தது அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன். ஸோ டிவிஷன் அண்ட் மல்டிப்ளிகேஷன், அடிஷன் அண்ட் சப்ட்ராக்ஷன், இதுதான் ஆர்டர். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் மல்டிப்ளிகேஷன் நடக்குது. ஸோ 38.0. ஓகே, ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட், ரைட். The next one is a recursive, most important 5-mark question, recursive function. Explain recursive function in Python அப்படின்னு கேட்கலாம். If they ask recursive functions அப்படின்ட்டா, it is very simple. A function that call itself is known as a recursion. ஒரு ஃபங்க்ஷன் அதையவே கால் பண்ணிக்கிச்சுன்னா, திருப்பி கால் பண்ணிக்கிச்சுன்னா, that is called as a recursion. Okay, so recursion works like a loop, but sometimes it makes more sense to use recursion than loop. Loop மாதிரி கண்டினியூ எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஆனால் சம்டைம்ஸ் லூப்பை விடையும் கொஞ்சம் சென்சிபிளாக கொண்டு போகிறது தான் நம்மளோட ரிகர்சிவ் ஃபங்க்ஷனோட மீனிங். பிகாஸ் இட் இஸ் கோயிங் டு எக்ஸிக்யூட் சம் எக்ஸ்பிரஷன் ஆல்சோ, சேம் டைம் இட் லூப்ஸ், அவ்வளோதான். யூ கேன் கன்வெர்ட் எனி லூப் இன்டு ரிகர்ஷன் ஃபார்மேட். ஒரு லூப் நீங்கள் கண்டினியூ எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அந்த லூப்பை கூட நீங்கள் என்ன செஞ்சலாம், ரிகர்சிவாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் பாயிண்ட். The condition that is applied to any recursive function is known as base condition. The base condition base பண்ணித்தான் இந்த recursive function வந்து execute ஆகும். The loop must execute at least 10 times. So அப்போ number of times, அப்படி times is equal to times less than or equal to 10 நம்ம கண்டிஷன் கொடுத்துருப்போம். அப்போ I less than or equal to 10 அப்படின்னு சொன்னா I's value started with 1 and end with a 10 times it will be executed. அதுதான் பேஸ் கண்டிஷன். நம்ம ரிகர்சிவ் ஃபங்க்ஷனும் அப்படிதான் நடக்கும். ஸோ when we are going to call the function, when it reaches the last statement, it automatically exits from the function. The base condition is must in every recursive function, otherwise it will continue to execute like an infinite loop. ஒரு கண்டிஷனே இல்லாமல் இருந்தது அப்படின்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு, ஒரு லூப்பாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி ஒரு ஃபங்க்ஷனாக இருக்கட்டும், recursive ஃபங்க்ஷனாக இருக்கட்டும், if there is no condition directly mentioned that, explicitly mentioned that அப்படின்னா the recursive function or loop will continue execute continuously without stop. அப்போ அது பேர் என்ன பேருனா infinite loop அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லிடலாம். ஓகே, ஸோ what are the how the recursive function works அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, first
recursive function is called by some external code. First நம்ம கால் பண்ணும்போது வெளியில இருந்து கால் பண்ணிக்கணும். After that it will be called by itself. அதுவே கால் பண்ணிக்கும். If the base condition is met, then the program gives a meaningful output and exit. இப்போ base condition complete ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னா இந்த ப்ரோக்ராம் என்ன பண்ணா உங்களுக்கு ஒரு ரிசல்ட்டை வந்து ஒரு மீனிங்ஃபுல் அவுட்புட்டை கொடுத்துட்டு ப்ரோக்ராமை ஸ்டாப் பண்ணிடும். சப்போஸ் the price condition is not met அப்படின்னு சொன்னா so it continuously executed recursively. Okay, it executes, it process and then calls itself to continue recursion அப்படிங்கிறத பாயிண்ட். இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். def defining fact of n அப்படின்னு சொல்றோம். So fact means factorial அப்படிங்கிறதோட ஷார்ட் ஃபார்மேட் தான். Factorial means what? 5 factorial means 5 into 4 into 3 into 2 into 1. இதுதான் factorial மீனிங். Okay, 1 to n. n factorial means 1 into 2 into 3 dot 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 n அப்படின்னு சொல்லி வரும். இப்போ இந்த fact of ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து ஒரு வேல்யூ நம்ம அனுப்புறோம்னு வச்சுக்கலாம். எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் 5 அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ fact of 5. Factorial of 5 ஓட வேல்யூ என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா 120ங்கிறது ஆன்சர். அது எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ரைட் சைடில் நான் ப்ராசஸ் காமிச்சிருக்கேன் பாருங்க. ஸோ இதுதான் அந்த ரிகர்சிவ் ஃபங்க்ஷனோட ப்ராசஸ். ஓகே, ஹவு அப்படின்னாட்டா now we are calling the function fact of 5. The 5 is assigned with n double equal to 0 1 செக் பண்ணும். if it is equal to 0 னா 1 சொல்லி ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டு முடிச்சிடும். சப்போஸ் now we passed 5 no 5 double equal to 0 condition false ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்ஸ் பார்ட் வரும். ரிட்டர்ன் n into fact of n minus 1. நல்லா பாருங்க. What is value of n? 5. Fact of n minus 1. What is mean by fact? It directly calls the function. So the function definition contains the calling statement of the same function. So it is called as a recursive function. Our fact of n minus 1 na என்னோட value 5, 5 minus 1 4. Fact of 4 உள்ள வரும். So 4 equal to 0? No, else. So 5 already இருக்கு. 5 into 4 இப்போ 20 ஆயிடும். 20 into fact of n minus 1, that is 3. So இங்க வரும். Okay, so 3 is equal to 0 1 பார்க்கும் உள்ள வரும். So 5 into 4 into 3 ஆகும். Next 2 எடுத்துட்டு வரும். 2 return பண்ணாது. Okay, so 5 into 4 into 3 into 2. Next பார்த்தீங்கன்னா 1. 1 double equal to 0? No. So else part வருது. 1 வச்சு multiply பண்ணணும். The same result 120 will be stored. Then again இது என்ன செய்யும் 0ன்னு சொல்லி கால் பண்ணும். fact of 0. So 0 double equal to 0, yes, return 1, that's all. ஒரு ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் நமக்கு வந்து ரீச் ஆகும். பட் இது ரிட்டர்னுக்கு முன்னாடி இந்த ஃபேக்ட்ங்கிற காலிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கிறதுனால இது என்ன ஆகுதுன்னா கண்டினியூவாக எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஓகே, சப்போஸ் இந்த ஃபேக்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் இந்த ரிகர்சிவ் ஃபங்க்ஷன் இந்த இடத்துல இல்லைன்னா இட் ஸ்டாப்ஸ் ஹியர் இட் செல்ஃப். ஓகே, இப்போ 0ன்னு கொடுக்குறோம். 0 double equal to 0, return 1, the output is 1. 5ன்னு கொடுக்குறோம். ஸோ 5 into fact of 5 minus 1, 5 into 4 into fact of 4 minus 1, 5 into 4 into 3 into fact of 3 minus 1, 5 into 4 into 3 into 2 into fact of 2 minus 1. ஸோ அப்படியே என்ன சரி நம்ம டிகிரீஸ் பண்ணிட்டே வரோம். ஸோ 5 4 3 2 1 வந்ததுக்கப்புறம் ஃபேக்ட் ஆஃப் 0ன்னு ஆகும். 0ன்னு சொல்லும்போது கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகிடும். ஸோ த ரிகர்சிவ் ஃபங்க்ஷன் ஸ்டாப்ஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த ரிகர்சிவ் ஃபங்க்ஷன் எவ்வளோ டைம் நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கலாம் ரன் டைம்ல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து 1000 டைம்ஸ் வந்து அதுவே அது கால் பண்ணிக்கும். ஓகே, பை டிஃபால்ட் recursive function call by itself 1000 times. But we want to find out the factorial of the given number for 2000 கண்டுபிடிக்கணும்னா it is not possible that. அப்போ நம்ம வந்து 1000ஓட அது ஸ்டாப் பண்ணிடுறதுனால 2000க்கு 1001க்கே கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஸோ ஹவு டு ஃபைண்ட் அவுட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செட் ரிகர்சன் லிமிட் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. அதில் பார்த்தீங்கன்னா செட் ரிகர்சன் லிமிட், ரிகர்சனுக்கு வந்து எது லிமிட்டாக நான் செட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு. நவ் ஐ எம் கோயிங் டு செட் அ லிமிட் வித் 3000 லிமிட் செட் பண்ணுறேன் நான். நவ் ஐ எம் காலிங் த ஃபங்க்ஷன் ஃபேக்ட் ஆஃப் n இன்ட்டு ஃபேக்ட் ஆஃப் n minus 1 அப்படின்னு. பிரிண்ட் ஆஃப் 2000 வரும். இந்த 2000 எடுத்துகிட்டு உள்ள வரும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டேன். கண்டினியூ எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு பண்ணிட்டே இருக்கும். 1000 வந்த உடனே ஸ்டாப் ஆகிற இந்த சேம் ரிகர்சிவ் ஃபங்க்ஷன் நவ் it does not stop till it reaches the 2000 ரீச் ஆகிற வரைக்கும் என்ன செய்யாது உங்களுக்கு ரிசல்ட்டே கொடுக்காது அப்படிங்கிறது அதோட பாயிண்ட். ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச்.
So chapter number 7 is completed now. Okay, good. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி விட்டுருங்க.